ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਾਗਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ। शहीद भगत सिंह ने दिहाड़ा भी मनाते हैं, इतिहास भी लवाते हैं। एक रात अजिही भी आई जदों इस इमारत के अंदर शहीद आजम भगत सिंह नूं रखिया गया। और इत्थे भी दस दईए कि ये जिहड़ी इमारत है इसनूं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई। मैं 1947 पाकिस्तान जो आ गए जमीन है मिली। इस वक्त असी पहुंचे हाँ जिला मोहाली दे डेरा बसी। डेरा बसी का एक छोटा जिहा कस्बा मुबारकपुर जिथे पुलिस थाना बनया होया। इतिहास ते नज़र मारीए पन्ने फरोलीए तो पता लगता है कि इत्थे पहला पुलिस चौंकी हुंदी सी, उस तो बाद इसनूं DSP दे लई एक दफ्तर भी बनाया गया और इत्थे उप कप्तान पुलिस का दफ्तर है। और इस थाने का इस इमारत का संबंध शहीद आजम भगत सिंह नाल भी दस्सिया जांदा है, क्योंकि इत्थों दे इलाके दे लोगों का मनना है, उन्हां दी मानता बन चुकी है कि शहीद आजम भगत सिंह जदों ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई विढ़ी उन्होंने तो उस वेले एक रात अजिही भी आई जदों इस इमारत के अंदर शहीद आजम भगत सिंह नूं रखिया गया। क्योंकि लोगों के विच ये जिहड़ी मानता बनी है ये अपने बजुर्गों तो कहानियां सुन के बनी है। उन्हां दा मनना है कि जदों शहीद आजम भगत सिंह नूं किसी केस के लिए दिल्ली तो शिमला लैके जा रहे सी ते उस वेले घग्गर नदी जिहड़ी कि इस इलाके दे बिल्कुल नाल पैंदी है, उस दे विच उस समय हड़ आया होया सी ते समा रात दा सी। इस करके रात दे समय नूं मद्देनज़र रखदे होया शहीद आजम भगत सिंह नूं मुबारकपुर दे इस थाने दी बैरक दे विच रखिया गया। तां उस वेले शहीद आजम भगत सिंह नूं जदों एक रात इत्थे ठहराया गया तो उस वेले तो इस इमारत दे नाल शहीद आजम भगत सिंह दा संबंध आ जिहड़ा वो बनदा है। तुसीं तस्वीर दे विच देख सकदे हो कि इत्थे लिखिया होया इस इमारत दे बाहर भी इतिहासक कारागार। शहीद आजम सरदार भगत सिंह नूं इस कमरे दे अंदर इस बैरक दे अंदर रखिया गया सी और असी कोशिश करांगे कि अंदर दी तस्वीर भी दिखाई जाए तुहानूं कि किवें इस पुरानी इमारत नूं अज भी सांभिया गया। और कुछ तस्वीरां ने जिहड़ियां वो शहीद आजम भगत सिंह दियां इस इमारत दे अंदर लगाईयां गईयां ने। शहीद आजम भगत सिंह दियां तस्वीरां इस करके लगाईयां गईयां ने क्योंकि आने वाली पीढ़ी जदों भी इस इमारत के दर्शन करे, इस इमारत के अंदर पैर रखे तो उन्होंने पता लगे कि साडे बजुर्ग और साडे तो वड्डे उस वेले जदों लड़ाई लड़ी जा रही सी उस हुकूमत के खिलाफ जिहड़ी लुट रही सी लोकां नूं। क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह दे कल्ले उस किरदार नूं सामने नहीं रखिया जाना चाहिए जिस दे विच पिस्टल ते बंबां दी गल होवे। तुसीं देख सकदे हो कि इस बैरक के अंदर एक तस्वीर ये भी है कि जिस दे नाल महात्मा गांधी, शहीद राजगुरु शहीद आजम भगत सिंह दे नाल शहीद सुखदेव ते लाला लाजपत राय दी भी तस्वीर बनी हुई है। तो ये तुसीं वो बैरक देख रहे हो जिथे असीं पहुँचे हाँ मुबारकपुर थाने के अंदर। अगे जाके तुहानूं दिखावांगे कि इस थाने के अंदर होर की सांभिया गया, क्योंकि एक बहुत ही वडमुला और जिम्मेवारी वाला काम है कि इस तरह इसनूं सांभिया जाए। क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह दी तस्वीर है जिहड़ी इस तरह बयान की जानी चाहिए है जिस तरह के शहीद आजम भगत सिंह सन। तुसीं देख सकते हो कि इत्थे एक लाइब्रेरी के उचेचे तौर पर प्रबंध किया गया, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह पहली बार जदों गिरफ्तार होंदे ने लाहौर दे बंब केस मामले दे विच तां 29 मई 1927 का दिन सी जदों पहली बार शहीद आजम भगत सिंह की गिरफ्तारी होंदी है। और उस तो बाद उन्हां दे बापू सरदार किशन सिंह उन्हां नूं उस वेले दस्सिया जाता है कि रकम किताबां दे विच देखण नूं मिलदी है कि 60,000 रुपए दे के उन्हां दी जमानत करवाई गई सी। तो 4 जुलाई 1927 नूं वो बाहर भी आउंदे ने। तां लाइब्रेरी दे अंदर पुराणियां इतिहासक वो तस्वीरां भी ने। ये वो तस्वीर है जिहड़ी जदों शहीद आजम भगत सिंह जेल दे विच सन
ਔਰ ਇੱਕ ਬਚਪਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੱਕ ਬਣਾਏਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਛੱਤ ਹੈ ਔਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਗਾਡਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗਾਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਔਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਥਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਂਭਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਰੁਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਤਾਂ 24 ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਲੋਕ ਇਹ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਰੰਗ, ਨਾ ਨਸਲ, ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਜ, ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੇਕਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਆਸਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਜਦੋਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਣੇ ਦੀ, ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਬਾਪੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਉਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1931। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥਾਣਾ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਕਿਹੋ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ? ਬੇਟਾ ਜੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ 1947 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ, ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਇਹ ਮਕਾਨ
मेरा औलाद में ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1947 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ? आई वॉज मैट्रिकुलेट 1947 आई वॉज मैट्रिकुलेट बट अपीयर होने से रह गए क्योंकि वंड हो गई। ਜੀ ਉਹ ਵੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ? ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ 16-17 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ? उस वक़्त एक कम्युनल आदमी था सेंट्रल गवर्नमेंट में, ਜੀ वो था मोहम्मद अली जिन्ना। ਜੀ जिन्ना बैंड शोध ने कराई थी। ਜੀ जब वहाँ पहुँचा ਜੀ खजाना काली मोहम्मद अली जिन्ना ਜੀ जब पाकिस्तान पहुँचा ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हाँ, ਜੀ वो बेटा जी नीचे किसी के नीचे रहकर ਜੀ कुछ नहीं, ये बात पक्का है कम्युनल माइंडेड। ਜੀ ਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ हाँ वहाँ पहुँचा खजाना नहीं पैसा नहीं, सीधा महात्मा गांधी को टेलीफोन। ਜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇੜਕਾ ਪਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਔਰ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਢਾਉਣ। ਜੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਢਾਓ। मैं बेटा जी एक ही मोहम्मद अली जिन्ना ने 5,000 रुपए, उस वक्त रुपए चलते थे, जी 5,000 रुपए महात्मा गांधी को बोला जी क्योंकि मोहम्मद अली ये जो था जी ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ यू आर राइट जी 100%। जी तो महात्मा गांधी ने लाल माउंटबेटन को जी लीडर वाइसराय जी लीडर वाइसराय जी उसको बोला जो कम्युनल आदमी आज़ादी ला गए, इसको आज तो 5,000 रुपये दे दो। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਾਪੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਸਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਥਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਥਾਣਾ, ਉਹੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਔਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਔਰ ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਪੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਜੇਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਠਹਿਰੋ, ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੂਜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੰਨਾ ਮੋੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੋੜਿਆ ਪੰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਧ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦੇ ਸੀ ਅਣਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਖਾਤਰ। ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭਿਅਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਢਾਂਚਾ ਜੇਕਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀਲੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ, ਜਾਗਦਾ ਰਵੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੁकुल शर्मा, संदीप लादूका, द समर न्यूज़, मुबारकपुर। लेट मी टेल यू फ्रीडम क्या है। फ्रीडम अधूरी नींद से, फ्रीडम शोल्डर और कमर के दर्द से, फ्रीडम सुबह के चिड़चिड़ेपन से। हमें पता है 8 घंटों की सुकून वाली नींद कितनी जरूरी है। अब अपने ही घर में किसी 5 स्टार होटल के लग्जूरियस मैट्रेस पर आने वाली शानदार नींद के लिए चुने फ्रीडम मैट्रेस। कंफर्टेबल, लॉन्ग लास्टिंग, वैल्यू फॉर मनी और लाइफ टाइम वारंटी के साथ नेक्स्ट जनरेशन मैट्रेस फ्रीडम मैट्रेस।